ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯಾಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾವದ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೆ ನಮೋ ಅಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿಹೃದಯ ದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ. येन प्रादुरभावि भूमिवलये व्यस्तारिगोसन्ततिः प्रापोदिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्रकाशितत्वं परं ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्यादिमे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये शक्तिर्न वैबादिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात् तत्त्वविनिर्णयाय भगवान् आनन्दतीर्थो मुनिः. भवति यदनुभावातेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमिः सन्न्यायरत्नावलिजन्मभूमिः वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभ तीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूति पदवाक्यप्रमाणज्ञान प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यान उपदिष्टे गुरुन्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनस्सरसी भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्धौ गाढा न च निगमचर्चा सुचतुरा न च न्याये प्रौढा न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणीं प्रपन्ना मान्या स्मः किमपि च वदन्तोऽपि महता भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धान्धतमसा अवकुण्ठितत्वेन अप्रणीतमिव मन्यमानो भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः. यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीनप्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽप्य अनवरतमीश्वरप्रवणकायकरणवृत्तिरपि नारायणप्रणामादिकम् प्रारीप्सितस्य अनन्तराय परिसमाप्ते प्रत्ययस्य च हेतुतया अविगीतशिष्टाचारपरम्परादिना अवगतमवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहीतुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति. नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि. तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्या व्याख्यां करोमि अन्वपि चाहमेव. ओम ओम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम
श्रुतिक्षीराब्धिमामत्यधीमन्दरमहीव्रत प्राप्तान्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे। बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्षणाः। लौकिकालौकिकफललक्षणामृतदोहिनीं गुरु अनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे। मध्वोक्तिर्जुनदी जयारिशुभवाक् सूर्यात्मजा संगमे व्याख्यास्नानमहो विदायन् हरे प्राप्य प्रसादः परम्। प्रापुर्ये कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधा इमे। शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्येऽम्बुधिनोपमेयम्। मनोजदित्यां मनसां हि पत्या रघुत्तमाख्यं सगुरुं नमामि। आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतान् अद्वैतिदिग्धन्तिनः। प्रौढार्थैर्वचनैः सुयुक्तिकचितैः सम्भीषयन् मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादाश्रितश्रीपतेः। प्रावोचद्योदिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकाम् सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहम् प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदौ नूनं मनाङ्मा कृता सत्याभिज्ञगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान्। वेदेशमुनिसत्पादसेवा सम्प्राप्तवैभवान् यादवार्यानुपरसुधा टीकाकारान् नुमः। पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवाः विष्णुहृदयाः तान् नमस्ते गुरून् मम। शुभान् ध्यायन्ति एकामान् गुरुदेवप्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। यदुतापसलभ्यमनन्तभवै तदुतो परतत्त्वमिहैकपदात्। जयतीर्थकृतौ प्रवणो न पुनर्भवभाग्भवतीति मतिरिहि मम। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। तदुभयं प्रधानम् अप्रधानं च लक्षणम् अनुमानादिना अतिव्याप्तौ शङ्कितायां तन्निवृत्त्यर्थं तृतीयसूत्रे शास्त्रमूलं शास्त्रैकप्रमाणम् उक्तम्। ಆಚಾರ್ಯರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದೇನೆಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನೇ
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ವಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಇದು ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ವಿವಕ್ಷಿತ ಅಲ್ಲ. ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ವಿವಕ್ಷಿತವಾಗದೇ ಇರುವ ಸರ್ವಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಅಸಮ್ಮತವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದು ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಇತಃ ಅನ್ನುವ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವ ರೂಪವಾದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವ ರೂಪವಾದ ಲಕ್ಷಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೆಲವು ಸ್ಥಿತಿಕರ್ತೃತ್ವ, ಲಯಕರ್ತೃತ್ವ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು, ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ಸರ್ವಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಯಾಕೆ? ಸರ್ವಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯದ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯೇತಿ ಸೂತ್ರೇಣ ಗುಣಸರ್ವಸ್ವ ಸಿದ್ಧಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಲಕ್ಷಣಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಲಕ್ಷಣ ಇರುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ಯಾಕೆ? ನೇರವಾಗಿ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಓಂ ಅನ್ನುವ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯೇತಃ ಅನ್ನುವ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವದ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವ ರೂಪವಾದ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ರೂಪವಾದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ಅನುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಂತ. ಧೂಮ ಎನ್ನುವ ಸಾಧನದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಎನ್ನುವ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವ ರೂಪವಾದ ಸಾಧನದಿಂದ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ, ಸಕಲ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ರೂಪವಾದ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ನಾವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಸಕಲ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ, ಸಾಧನ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇವೆರಡೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಕಲ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಂತಹ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವಕ್ಕಾಗಲಿ ಸಕಲ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವಕ್ಕಾಗಲಿ ಇವೆರಡು ಲಕ್ಷಣ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಆಗಮಗಳಿಂದ. ಶೈವಾಗಮ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಕಲ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ರುದ್ರದೇವರಲ್ಲಿದೆ, ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವ ರುದ್ರದೇವರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಅವರೇ ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರುದ್ರ ಜಗತ್ಕರ್ತ ಅಂತ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಮತ್ತು ಆಗಮದಿಂದ
ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಮತ್ತು ಸಕಲ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ಎನ್ನುವ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಂಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ಆದರೆ ಆ ಲಕ್ಷಣ ಬಂದದ್ದು ರುದ್ರದೇವರಿಗೋ ಗಣಪತಿಗೋ ಶಕ್ತಿಗೋ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅಲಕ್ಷೆ ಲಕ್ಷಣಗಮನಂ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಶಂಕಾ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಎರಡೂ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಧಾನ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನ ರೂಪವಾದ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಮತ್ತು ಸಕಲ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ಎನ್ನುವ ಎರಡೂ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತ್ ಓಂ, ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ 3ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತ್ ಓಂ ಅನ್ನುವ 3ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಕಿಂತು ಸಕಲ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ಹಾಗೂ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎರಡರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರವು ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ವೇದ, ಆ ವೇದವೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಅಥವಾ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಆ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ 4ನೇ ಸೂತ್ರ ಓಂ ತತ್ತು ಸಮನ್ವಯ ಓಂ. ನೋಡಿ 4ನೇ ಸೂತ್ರ. ಅಂತಹ ತತ್ತು ಸಮನ್ವಯ ತನ್ನುವ 4ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ತತ್ತು ಸಮನ್ವಯ ತನ್ನುವಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ರೂಪವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಕಲ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವಕ್ಕೂ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವಕ್ಕೂ ಎರಡೂ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಓಂ ತತ್ವ ಸಮನ್ವಯಾತ್ ಓಂ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಯತಃ ತತಃ ಚತುರ್ಥೇ ಸೂತ್ರೇ ಅಂದರೆ ತತ್ವ ಸಮನ್ವಯ ತನ್ನುವಂತಹ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಅನ್ಯಪರತ್ವ ಶಂಕಾಯಾಂ, ಶಾಸ್ತ್ರವು ರುದ್ರಾದಿಗಳ ಪರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಶಂಕೆ ಬಂದರೆ ಸರ್ವಶಬ್ದಾನಾಂ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವತಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತು ಉಚಿತ. ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಅನ್ಯಪರ ಅನ್ನುವ ಶಂಕ, ಶಾಸ್ತ್ರವು ರುದ್ರಪರ ಅನ್ನುವ ಶಂಕ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನ ಕತಿಪಯ ಶಬ್ದಾನಾಮಿತಿ ಶೇಷಃ, ಕೆಲವೇ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಶಂಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಮಾಣತೆಯ ಅಭಿಧಾನೇಪಿ ಕುತಃ ಸರ್ವಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತವ್ಯ ಇತ್ಯತಃ ಅನ್ವಯ ಇತಿ. ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನು ಸಕಲ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಂಬುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೇನು ಸಂಬಂಧ? ಭಗವಂತನು ಸರ್ವಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಸರ್ವಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯ ಬರೀ ಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮನ್ವಯಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ.
ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ಮತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಸರ್ವಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸರ್ವ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯ ಅಂತನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನ್ವಯ ಸರ್ವಶಬ್ದಾನಾಂ ಗುಣಸರ್ವಸ್ವವೇದಕಃ. ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಸರ್ವಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯವೇ ಭಗವಂತನ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಯತಃ ಸರ್ವಶಬ್ದಾನಾಂ ಅನ್ವಯಃ ಏವ ಗುಣಸರ್ವಸ್ವವೇದಕೋ ನ ಕತಿಪಯ ಶಬ್ದಾನಾಂ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಸರ್ವಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವಕ್ಕೂ ಸರ್ವಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಸಕಲ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಇದು ನಮಗೆ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ನಮಗೆ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅತಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾತ್, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಗುಣಸರ್ವಸ್ವ ಸಿದ್ಧಯೇ, ಗುಣಸರ್ವಸ್ವ ಅಂದರೆ ಸಕಲ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಏವ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತವ್ಯ ಇತಿ ಸಂಬಂಧ. ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತಾಗಿ ಕತಿಪಯ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಸರ್ವಶಬ್ದವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡದೇನೆ ಕತಿಪಯ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಕಲ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯಥಾ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ? ನಾವು ಸರ್ವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯಸ್ಯೈವ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಸಮನ್ವಯ ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯತೆ ತದರ್ಥೋ ಗುಣೋ ಭಗವತಿ ನ ಸಿದ್ಧೇತ್ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಶ್ಚ ಸ್ಯಾತ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಆಗ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವ ವಾಕ್ಯಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲವೋ, ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವ, ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಗುಣಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾದ ಗುಣ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ, ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ವೋ. ನೀವೇ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾದ ಗುಣಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಆಗ್ತದೆ, ಹೊರತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಅಂತನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಅಂತನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿದ್ಧವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಅಥವಾ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಒಟ್ಟೊಂದು ಹೇಳದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು.
ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಾಯಿತು. ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಗುಣಗಳು ರುದ್ರದೇವರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಗ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳು ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೋಷ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಶ್ಚ ಸ್ಯಾತ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತೆ ಚ ಸಮನ್ವಯ ಸೂತ್ರೇಣ ಸಕಲ ಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯೇ ತತ್ ಪ್ರಪಂಚನಂ ಸೂತ್ರಕಾರಸ್ಯ ಕಥಂ ಅಸಂಗತಂ ಭವತಿ ಇತಿ. ಯಾವಾಗ ಓಂ ತತ್ವ ಸಮನ್ವಯಾತ್ ಓಂ ಅನ್ನುವ ಸಮನ್ವಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಮಾಡದೆ ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಸರ್ವಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಸಕಲ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತದೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಅದರ ವಿವರಣೆ ಸಕಲ ಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಸಕಲ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವದ ವಿವರಣೆ ಇದು ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಅಸಂಗತ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಹೇಗೆ ಅಸಂಗತ? ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ. ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಸಂಗತವಾಗುವ ಭಾಷ್ಯವನ್ನೇ, ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರೇತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಥಂ ಅಸಂಗತ? ಅಸಂಗತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವಂದ್ರಿ ಸರ್ವಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯ ಇದು ಅಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಸಂಗತ ಅಂದ್ರಿ. ಸರ್ವಥಾ ಅಸಂಗತ ಅಲ್ಲ. ಏತೇನ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿರಪಿ ಸಂಗತ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿರಪಿ ಸಂಗತ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಮನ್ವಯ ಆಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಮನ್ವಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಈಗ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಸ್ಯಾಹಾಪಿ ಸಮನ್ವಯ ಸೂತ್ರೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತವ್ಯತ್ವ. ಸಮನ್ವಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರಮ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಮನ್ವಯ. ಅಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತವು ಯಾಕ್ರಿ ಪರಮ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿ? ಅಪರ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿ ಅಂತಂತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಮನ್ವಯ ಆದರೆ ಆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ಗುಣದ ಲಾಭ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅನ್ನೋ ದೋಷ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಸಮನ್ವಯಾತನ್ನುವ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ, ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ, ಈ ಎರಡು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಸರ್ವಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಗತ. ಈ ಭಾಷ್ಯ ಇದು, ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆಚಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏವಂ ಅಸಂಗತಿಂ ಪರಿಹೃತ್ಯ. ಈ ರೀತಿ ಅಸಂಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅಸಂಗತಿ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು? ಇಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸಕಲ ಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಸರ್ವಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ. ಆ ಅಸಂಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಪರಕೀಯರು ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏವಂ ಅಸಂಗತಿಂ ಪರಿಹೃತ್ಯ ಯದುಕ್ತಂ ಪರೇಣ ನ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯೈವ ಸರ್ವಶಬ್ದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥತ್ವಂ ಯುಕ್ತಾಂ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಆಗುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯೋಗಸ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರೇ ಇವ ಅನ್ಯತ್ರಾಪಿ ಸಂಭವಾತ್. ನೋಡಿ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಮನ್ವಯ ಅಂತ. ಯೋಗ ವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನು?
ರೂಢಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ರೂಢಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಬಂದರೆ ಅದು ಯೋಗ. ಅವಯವಾರ್ಥ ಇದು ಯೋಗ, ಅಖಂಡಾರ್ಥ ರೂಢಿ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಒಡೆದರೆ ಅದು ಯೋಗ, ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಒಡೆಯದೇನೆ ಹಾಗೇ ಹೇಳಿದರೆ ರೂಢಿ. ಘಟ ಅಂತಿದೆ, ಘಟ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಘಟ ಅಂತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಘಟ ಅಂತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಘ ಅಂದರೆ ಏನು, ಠ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನೇನು ಬಿಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಘಟ ಅಂದರೆ ಘಟ, ಇದಕ್ಕೆ ರೂಢಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪಂಕಜ ಅಂತಿದೆ. ಪಂಕಜ ಅಂದರೆ ಕಮಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಪಂಕಜ ಘಟ ಇದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಪಂಕೆ ಜಾಯತೆ ಇತಿ ಪಂಕಜ. ಪಂಕ ಅಂದರೆ ಕೆಸರು, ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅದು ಕಮಲ. ಹೀಗೆ ಪಂಕಜ ಅಂತನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಮಲ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಯೋಗ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ, ಪಂಕಜನಿ ಕರ್ತೃತ್ವ. ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ರೂಢಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ರೂಢಿಯಿಂದ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಯೋಗದಿಂದ ಕರಿಬೇಕು. ಯೋಗದಿಂದ ಕರೆದರೆ ಆಗ ಆ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಟು, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಟು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂದ್ರ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಇಂದ್ರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯವುಳ್ಳವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಐಶ್ವರ್ಯವುಳ್ಳವನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅರ್ಥ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯೋಗ ಅನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾದದ್ದರಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಇದ್ದಂತೆ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯೋಗ ಇದೆ. ಯೋಗ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಹತ್ವ ಬಂತು? ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯೋಗ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ರೂಢಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿಯೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈಶ್ವರೇ ರೂಢೇ ಅಭಾವೇನ ಅನ್ಯತ್ರ ತದಾಧಿಕ್ಯಾತ್. ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ರೂಢಿ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ರೂಢಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದೆ. ತತ್ರ ಯೋಗಸ್ಯ ಉಭಯತ್ರ ಸಾಮ್ಯಂ ತಾವದ್ ನಿರಾಕರೋತಿ ಶಬ್ದೇತಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಯೋಗದ ಸಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ರೂಢಿಯ ಆಧಿಕ್ಯ ಎಂಬುವಂತಹ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗವೃತ್ತಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮತ್ತು ಇತರರಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಶಬ್ದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಯೋಗವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬರೋದಕ್ಕೂ, ಅದೇ ಶಬ್ದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಯೋಗವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಬಹಳ 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 ಅಂತರ ಇದೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ತಿರುಳು. ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ಇಂದ್ರ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಇಂದ್ರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇಧಿ ಐಶ್ವರ್ಯೇ ಅಂತ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಳ್ಳವನನ್ನು ಇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವೇನಂದ್ರಿ? ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಳ್ಳವನು ಪರಮಾತ್ಮ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಳ್ಳವನು ಇಂದ್ರ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಳ್ಳವನು ರುದ್ರ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಳ್ಳವನು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದ ಬಂತಲ್ಲ. ಯೋಗದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನದೇನದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿ ರಘುವರೆ, ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ 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 ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಏನು ಬೇಡ, ಏನು ಏನು ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಚಾಪೆ ಹಾಕಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು.
ಅಷ್ಟೇ 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 ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡಿಸ್ಲಿ. ಅವನು ಶರ್ಟ್ ಹಾಕದೇ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ. ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತು 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 ಸಾಕು ಸಾಕು. ಏನು ಬೇಡ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ. ಆಯ್ತು. ಶಬ್ದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೇತೂನಾಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಮುಖ್ಯ ಸಮನ್ವಯಾತ್. ಶಬ್ದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೇತೂನಾಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಮುಖ್ಯ ಸಮನ್ವಯಾತ್. ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಗಳಿಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸಮನ್ವಯ ಇದೆ. ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸಮನ್ವಯ ಇದೆ. ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೇತೂನಾಂ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಾದೀನಾಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಪರಮೇಶ್ವರೇ ಮುಖ್ಯ ಸಂಭವಾತ್. ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಾನಾಂ ತದ್ವಾಚಕತ್ವಮೇವ ತಸ್ಯೈವ ಹಿ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಅನವಧಿಕಂ ಸ್ವತಂತ್ರಂಚ ಅನ್ಯತ್ರಾಪಿ ತಥಾ ಚೇತ್ ಕೋ ವಿಶೇಷಃ ಇತಿ ತತ್ರ ಉಕ್ತಂ ಅನ್ಯಾರ್ಥೇಷು ಇತಿ. ಈಗ ಓದಿದ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ. ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ? ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಪರಮ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರುತ್ತೋ ಅವರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ ಇರೋದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಮ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಪರಮಾತ್ಮ, ಹೊರತಾಗಿ ಇಂದ್ರನೂ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಶ್ರೀಮಂತನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತನಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದ ಬರಲಿ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದೆ. ಅವನಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಇಲ್ವಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ? ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅವನಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಇಂದ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು. ಅವನು ದೇವೋತ್ತಮ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯ, ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಪತಿ. ಆದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಿರವಧಿಕವಾದದ್ದಲ್ಲ. ನಿರವಧಿಕವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಐಶ್ವರ್ಯ ರುದ್ರದೇವರಲ್ಲಿದೆ, ಅವನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅದು ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿದೆ, ಅವನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಅವನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಐಶ್ವರ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿದೆ. ಅವನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಐಶ್ವರ್ಯ ಯಾರಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಇವನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಂದ್ರನೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡಲಿ, ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದದಿಂದ ರುದ್ರನೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡಲಿ, ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡಲಿ, ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಯುಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕರೆಯಲ್ಪಡಲಿ, ಆದರೆ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಕರೆಯಲ್ಪಡಲಿ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿದೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ಅವನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥವನೇ ಇಂದ್ರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಮ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಾಚ್ಯ. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಚ್ಯರೇ ಹೊರತಾಗಿ ಪರಮ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಾಚ್ಯರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವಾದ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮೊದಲನೇದ್ದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅದು ರುದ್ರದೇವರಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂದ್ರದೇವರಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅಧೀನ ಅಲ್ಲ. ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ, ರುದ್ರದೇವರಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅದು ಅವರ ಅಧೀನ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಡಿ.
ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರ, ಯಾರ ಅಧೀನವೂ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇಂದ್ರ ಪದವಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ತಯೈವ ದತ್ತಂ ಪದಮೂರ್ಜಿತಂ ಅಂತ, ಪದಮಿಂದ್ರ ಮೂರ್ಜಿತಂ ಅಂತ. ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಇಂದ್ರ ಪದವಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ಆಗ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ನೀನೇ ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು, ನೀನೇ ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡವನು ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಇಂದ್ರ ಪದವಿ ಅಂತನ್ನುವುದು ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅಧೀನ. ಪರಮಾತ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟರೆ ಈ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇವನು ಯಾರೋ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಏನು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಎರಡು ಅಂಶ. ಒಂದು, ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅದು ನಿರವಧಿಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಮ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಯೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ನಿರವಧಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇರೋದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರತಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ? ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವಂದ್ರಿ ಏನ್ರಿ, ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಅಂತಂತ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಅದು ಸಮಾನ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಥಾ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿದೆ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ. ಬೇರೆಯವರಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀವು ನಮ್ಮಂಥ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ. ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿ, ರುದ್ರದೇವರಲ್ಲಿ, ಇಂದ್ರದೇವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು 0% ಕೂಡ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಶಾಶ್ವತ, ಯಾರ ಅಧೀನವೂ ಅಲ್ಲ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾದ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯವುಳ್ಳವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ನಾಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಲಾಸು ಲಾಭ, ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದು ಕೆಳಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸಲ ಲಾಸು, ಒಂದೇ ಸಲ ಲಾಭ, ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಅಂತ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಸ್ಯೈವ ಹಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯಾಧಿಕಂ ಅನವಧಿಕಂ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಅನವಧಿಕಂ ಸ್ವತಂತ್ರಂಚ ಅನ್ಯತ್ರಾಪಿ ಅದಕ್ಕಂತಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ನಿರವಧಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಯಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಕೋ ವಿಶೇಷ ಇತಿ ತತ್ರ ಉಕ್ತಂ ಅನ್ಯಾರ್ಥೇಷು ಇತಿ ಅನ್ಯಾರ್ಥೇಷ್ವಲ್ಪತಾ ಹೇತೋಃ ಅನ್ಯಾರ್ಥೇಷ್ವಲ್ಪತಾ ಹೇತೋಃ ತನ್ನಿಮಿತ್ತತ್ವತಸ್ತಥಾ ತದ್ವಾಚಕತ್ವಂ ಶಬ್ದಾನಾಂ. ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪತೆ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ! ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳ್ತವೆ. ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತಲ್ಲ? ಇದೇ ತರಹ ಒಂದು ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದ ನಾವು ತಗೊಂಡದ್ದು, ಇದೇ ತರಹ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಬಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿರುವ ಬಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಧಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನವಾಗಿ ಅಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ.
ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿರವಧಿಕವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪರಮ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಾಚ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಚಾರ್ಯರು ತುಂಬ ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಾಳೆ ಏಕಾದಶಿ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪಾಠ ಇರ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾಠ ಇತ್ತು. ನಾಳೆ ಸರ್ವಮೂಲ ಪಾಠ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ 5:15 ಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದ್ದರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ ಅಂತೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪಾಠ. ಹರಯೇ ನಮಃ.